پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو میرا سلام۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں وہ جب پاکستان میں زر مبادلہ بیچتے ہیں تو اس سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آتی ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایسے ہی دو اوورسیز پاکستانی موجود ہیں جو پاکستان سے باہر رہ کر کاروبار کرتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کما کے زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان بیچتے ہیں، جس سے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی آتی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو مہمان موجود ہیں وہ جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مہر رشید صاحب ہیں جو صدر پاکستان اوورسیز فاؤنڈیشن تھیورنگ جرمنی ہے۔ وہ عرصہ 28 سال سے جرمنی میں مقیم ہیں اور وہاں پہ رہ کے الیکٹرانکس کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں ان کا نام محمد یونس صاحب ہے اور وہ عرصہ 21 سال سے اٹلی میں مقیم ہے اور وہاں رہ کر اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کب اور کیوں آخر بیرون ملک گئے۔ سب سے پہلے میں مہر رشید صاحب سے پوچھتا ہوں کہ رشید صاحب، آپ عرصہ 28 سال سے جرمنی میں مقیم ہیں، تو کیا آپ اب ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کریں گے کہ آپ جرمنی کب گئے اور آخر آپ نے باہر جانے کے لیے جرمنی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ جی رشید صاحب۔ السلام علیکم۔ میں پہلے 99 کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بلایا، موقع دیا ادھر بات کرنے کا، آن نیوز کا۔ تو میں گجرانوالے سے میرا تعلق ہے، گجرانوالے سے میری پیدائش ہے۔ تو میں کاروبار کے سلسلے میں جرمنی گیا ہوں، تو ادھر جا کے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے۔ پہلے کافی جب میں گیا جا کے مشکلات بہت زیادہ پیش آتی تھی، جی جی ٹھیک ہے، تو آہستہ 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 آدمی ریڈنگ رن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں سب کیا مشکلات پیش آئی نا، تھوڑا ہمارے مشکلات بتائیں نا کہ کیا مشکلات آ رہی بعد جب بندہ پہلی دفعہ کسی بیرون ملک جاتا ہے تو اس کو مطلب جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کر دیں کہ تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کیا کرنا چاہیے وہاں پہ جانے کے لیے۔ جب میں پہلی دفعہ جب گیا ہوں، ظاہر ہے وہ ویزا نہیں ملا تھا، ویزے سے بغیر میں ادھر انٹر ہوا جا کے، جی جی ویزے سے بغیر انٹر ہوا، ادھر وہ پروٹیکل سٹے لینا پڑتا ہے۔ جی جی کوئی بھی آدمی جھوٹ مار کے کہہ دیتا ہے مجھے پاکستان میں پرابلم ہے تو میں ادھر سٹے لینا چاہتا ہوں، میری جان کو خطرہ ہے، جی جی ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ ایک وکیل کرنا پڑتا ہے ادھر جا کے، جی جی وہ پروٹیکل سٹے جو لے کے دیتا ہے، وہ کیس شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جی جی کیس چلتا ہے، سال کسی کا چل گیا، کسی کا 2 سال چل گیا، کسی کا 3 سال چل گیا۔ اس کے بعد اس درمیان میں اس کو ایک وقت مل جاتا ہے، جی جی وہ آدمی تھوڑا آگے چلے۔ جی جی تو وہ آگے چلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا ادھر شادی کر لے۔ جی تو کئی ایسے بھی ادھر موقع ملتے ہیں، پیسے دے کے پیپر بن جاتے ہیں، جی جی ضروری نہیں ہے شادی، وہ نام شادی ہوتی ہے، جی جی صرف وہ کہتے ہیں پیپر میرج ہو جاتی ہے، جی جی اس کو سیلری دینی پڑتی ہے ہر مہینے کی۔ تو رشید صاحب، آپ نے کیا پیپر میرج کروائی ہے کہ سچی مچی شادی کرائی وہاں پہ؟ میں نے پہلے تو میں نے پیپر میرج ہی کروائی تھی، اچھا، اور درمیان میں پھر جو مسئلہ ہوا جب مجھے ادھر کی نیشنلٹی ملنی تھی یا ویزا ملنا تھا تو میری اس کے ساتھ پرابلم چل گئی تھی، وہ ختم ہو گیا تھا۔ جی جی تو اس کے بعد پھر ایک اور لڑکی مجھے مل گئی۔ اچھا، بڑے خوش قسمت ہوئے آپ۔ ہاں جی، تو اس کے ساتھ پھر میں نے شادی بھی کی، جی جی میری بیٹی بھی ہے ماشاءاللہ اس ٹائم۔ ماشاء اللہ۔ ہاں جی، تو اس کے بعد پھر مجھے جو ہے نا پیپر مل گئے، جی جی تو جو ویزا ادھر کا ہوتا ہے۔ جی جی اب میرے پاس ماشاءاللہ نیشنلٹی ہے دوسری، عمر فیس جس کو کہتے ہیں، نیتا لاسن کہتے ہیں اس کو۔ جی جی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد کاروبار کیے بہت زیادہ، فرانس سے مال لے کے آئے، ادھر سے بیچا، پولینڈ سے مال لے کے آئے، ٹیکسٹیل کا وہ کام کیا، جی جی میں بہت زیادہ کام کیا نا، بار ایک بنائی، اس کے بعد شوارمے کی دکان بنائی، پیزا بنایا۔ جی جی ابھی ماشاءاللہ یہ ہے میرا ٹیلی فون کا ہول سیل کا کام ہے ادھر، جی جی سب سے بہتر جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ جرمنی میں میرا بہت اچھا کام ہے، جی جی بڑی دیر سے، آج سے 20 سال پہلے کام شروع کر لیا تھا، جی جی تو آج تک میرا یہ کام چل رہا ہے۔ جی چلیے، بہت اچھی بات ہے، آپ وہاں پہ ٹیلی فون کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہاں جی، اچھا جی، ہمارے دوسرے گیسٹ محمد یونس صاحب ہیں جو عرصہ 21 سال سے اٹلی میں مقیم ہیں۔ ہم یونس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یونس صاحب، آپ ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ آپ مطلب کہ اٹلی کب گئے اور آپ نے اٹلی کا انتخاب کیوں کیا؟ جی یونس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تو میں آن نیوز اور 99 ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے سانوں موقع دیتا ہے۔ جی جی میں جی
94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ 94 ਚ ਜਰਮਨੀ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਰਮਨੀ ਹਾਂਜੀ। ਗਏ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ shift ਤੋਂ ਹੋ ਮੈਂ ਗਏ ਇਟਲੀ? ਇਟਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ। ਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਟਲੀ- ਨਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਬੈਸੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਅੱਛਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਜੋਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸਿਚਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿਚਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ, ਬਲਕਿ ਸਿਚਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਰਸ਼ੀਦ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਜੰਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਚ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 20-25-30 ਯੂਰੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਤਾ ਸਿਚਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਸਾ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਚ ਮੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 18-20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਆ ਕਿ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। 18-20 ਸਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਮੌਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਤੂੰ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਤਹਾਈ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 15 ਮਾਈਨਸ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟੋ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਲਈ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਣੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇੰਜ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਰੇਅ ਲਾਈਏ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਕਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਜ਼ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੇਰਾ ਹੈਗਾ ਥਿਊਰਿੰਗ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਾਦਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਪ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਪ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ?
ਅੱਛਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸਨੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲਾਨ, ਰੋਮ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਸੈਨੇਗਾਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਤਹਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਰਮੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਸਿਚਲੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਇੰਡੀਅਨ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਆ, ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ, ਸੈਨੇਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿਚਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁੱਸੇ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 14 ਅਗਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, 23 ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿ 70 ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਕਬਾਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਹਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਬਾ ਹੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ। ਅੱਛਾ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਨਫ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਬਾ ਹੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਾ ਹੈਂਡੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਰਮਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਿਕੰਮਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਲਸਪੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ।